الشافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرباع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاء وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاء وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع يا ربي صل على محمد واصلح القلب وقوة يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واسلمه واردع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصلح ولدا يا ربي صل على محمد نحل في حسنك المهنا يا ربي صل على محمد نحل في اسمك المهنا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرفع ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
الأسماء فهم سبل نجاتهما. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا لهم بصدق ما حدا هذه المقصد أيد المسجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها أجوانا. المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فارتادت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب الآذان والفر إلى أوصاف طه المجتبى وحي لقلبك يبتغي يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. كان الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده ومن به في عظم به من نالا. ورحمة المولى تأمى قوله فليفرحوا بعض به فرحانا. مستمسكا بالقوات مسقى ومستعصما بحق الله من أنسانا. وتسيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستقم من قبلة أن دعواكم قد يحظونا. وقل إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصونا. لم تقترب من جبتين إلى أن في غيرها حتى ظهورها. وأنا هيار من هيار قد خرجت من نكاه الإله صونا. ظهر الله وما ثره وما فرغ مثله إنسانا. وبحبه وبذكره ونسره وتوفيق رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. نصر الإله موته بكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه وسلم. والذين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصلحون أهوانا صلى الله عليه وسلم. أقوامهم بالمصطفى أهل بذلك رتبة ومكانا. وهو واحد جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام أول شافع ومشرع أنا بعد لا أدوانا. حتى لا نرفع وسقط نقول اسمع بقولك نجم فحر جبانا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله جل بيده ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأكرم الخلق على الله على فلقد
الله منهم حنانا صلى الله عليه سوف يعطيك فترضى جنة إن تقصر على بالله عن ذكر واسم محمد كيف تصيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما تلا وقف البعوث لأحمد عن ابن من مشاء قد كان صلى الله عليه أهلت به الأم الآمنة بنت وهب من لها عقل الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه وكان يطلب نور الطه وسر إلى الابن المرفوع عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شأن ابن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه وابنه يدعى حكيما شأنه قد اختلى عقل بذلك شانا صلى الله عليه وقد أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه وكاتب واعلم برفعه إلى الماء إذا كان بآخر إخوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يعبد النسوانا صلى الله عليه وكان آت اللطف من رب السماء أصل الأنام والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت فيه أن المحيي شرف الأكوان صلى الله عليه تقيما في بطنها فاستبشرت ولها المعروض فأصبحت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فربطه إلى المشفع آنا صلى الله عليه بين فتحه أبرز الشمس الهدى الحبيب والرحمن والمصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي
Ya Allah, ya Halim al-Manni ya Rabbi.
يا الله شأننا بالمصطفى ادفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحبيب المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واحفظنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وارفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أغثنا بها يا الأطال يسمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واهدي بالعمر بحسنى وسد العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله ترجى فله الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عمرنا الترى وآله وصحابة مسنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأسنان من أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا بالأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أسلم لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا وسلكنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أهدنا بفضل منك طلعة أحمد ببهجة عين الرضا ترعانا وارزق به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سبلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس لنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا
لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح ركبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا مصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nu'ayna ta'alum wa ta'alim wa naf'a wa intifa' wa tadakkur wa tadkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita sampai di halaman 85, masuk ke rintangan yang ketiga. Rintangan seseorang dalam mencapai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ada rintangan-rintangannya dalam mendekatkan diri. Yang pertama adalah dunia. Obatnya atau cara menanggulanginya dengan cara berzuhud. Kemudian yang kedua adalah manusia. Manusia itu rintangan bagi manusia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara menanggulanginya, rintangan yang kedua ini dengan cara beruzlah. Dan kita sudah membahas masalah ini secara rinci. Maka yang ingin mengetahui lebih detail silahkan mengikuti rekaman-rekaman di pertemuan yang lalu, sebab salah memahami obat untuk rintangan-rintangan ini bisa jadi penyakit juga. Setiap orang itu juga mengalami kondisi yang berbeda-beda satu dengan yang lain, maka takaran obatnya juga harus berbeda. Bisa jadi obatnya sama, tapi mereknya juga berbeda, takarannya berbeda sesuai dengan individu masing-masing dan sesuai dengan zaman yang dialami. Kemudian kita lanjutkan menuju kepada al-aibut tsalitsu, rintangan yang ketiga. Rintangan yang ketiga bagi seseorang salik, penempuh jalan rohani yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rintangan ketiganya adalah asyaiton, setan. Siapa yang dimaksud setan di sini? Nanti akan kita bahas mungkin lebih detail. Tapi setan itu sendiri adalah sifat makhluk yang
mengajak seseorang menuju pada jalan yang tidak baik. Jadi setan itu kadang-kadang yang dimaksud setan di situ adalah iblis. Iblis itu dipanggil setan karena dia memiliki sifat-sifat setan. Tapi setan itu pada hakikatnya adalah sifat, bukan makhluk. Nah, jadi setan itu ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Siapa yang menjadi pengikutnya iblis, maka dia juga disebut setan. Jin yang mengikuti jejaknya iblis, jadi pengikutnya iblis, dia adalah setan. Begitu juga manusia yang mengikuti jejaknya iblis dan menjadi pengikutnya iblis, dia juga setan. Dia juga setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang menghembuskan was-was keraguan ke dalam dada manusia minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Dalam ayat yang lain dijelaskan sayatinal insi wal jinni, setan-setan dari kalangan manusia dan setan-setan dari kalangan jin. Dari kalangan jin. Tapi setan yang berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menjadikan seluruh keturunan Adam itu tergelincir, terjerumus ke jalan yang buruk, itu satu setan. Pemimpinnya para setan, yaitu adalah iblis. Itu adalah iblis. Yang konon nama sebenarnya juga bukan iblis, tapi nama sebenarnya adalah Azazil. Dan dia itu dari bangsa jin. Nah, dia berasal dari bangsa jin yang oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya, digabungkan dengan para malaikat karena dia banyak ibadah, banyak sujud. Banyak ibadah, banyak sujud dari bangsa jin. Sampai disebutkan dalam riwayat tidak ada satu jengkal tanah di muka bumi ini kecuali pernah digunakan untuk sujud oleh Azazil. Jadi dia ibadahnya luar biasa. Kita sholat sunnah aja enggak? Azazil ini sholat terus, sujud terus, sampai karena banyaknya ibadahnya itu sama Allah diangkat, digabungkan dengan para malaikat. Digabungkan dengan para malaikat. Tapi dia kemudian diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena sifat sombong yang ada di dalam hatinya. Makanya hati-hati dengan sifat sombong. Sombong itu yang kemudian menjadikan dia bersandar kepada amalnya, tidak bersandar kepada rahmat Allah, dan kemudian itu juga mengakibatkan dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa dirinya ini lebih paham dari Tuhan. Orang kalau sudah sombong, terlalu bangga dengan logikanya, terlalu bangga dengan kekuatan dirinya, terlalu bangga dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan, lama-lama nanti dia lupa bahwa apa yang dia miliki itu semata-mata hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lupa, nanti ujung-ujungnya dia merasa dia itu bisa seperti itu karena usahanya, bukan karena rahmat Allah. Kemudian nanti dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti lama-lama dia merasa dia ini lebih paham dari Al-Qur'an, lebih paham dari hadis, dia ini lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi pada iblis. Sudah dikumpulkan dengan para malaikat. Jadi orang sebanyak apapun ibadah yang dia lakukan, sesoleh apapun, sedekat apapun dia dengan ulama, dengan kekasih-kekasih Allah, jangan pernah sombong. Ingat iblis.
Iblis itu ibadahnya banyak, pinter, dikumpulkan setiap hari bersama malaikat. Terusir dia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah merasa aman di muka bumi. Harus selalu merunduk, harus selalu tawadhu, jangan merasa lebih hebat, jangan merasa lebih unggul. Contohnya iblis ini. Sama Allah sudah disebutnya dia ini malaikat. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia ada di dalam kelompok malaikat. Makanya waktu Allah memerintahkan seluruh malaikat sujud, Allah menjelaskannya di dalam Al-Qur'an, fasajadal malaikatu illa iblis. Berarti kan iblis masuk dalam malaikat, padahal dia bukan malaikat. Dia kecil. Seluruh malaikat itu sujud kecuali iblis. Kata Allah, apa yang mencegah sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Mana akan anda sujud, kata Allah. Apa yang menjadikan kamu ini tidak mau sujud? Jawabannya iblis ini, dia mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia kau ciptakan, yaitu Adam, manusia pertama. Kau ciptakan dia itu dari tanah. Mana mungkin api kok disuruh sujud dengan tanah? Api kok disuruh sujud kepada tanah? Tapi bodohnya iblis ini, dia mengatakan khalaqtani, kau ciptakan aku. Jadi dia kan mengakui Allah yang menciptakan dia. Iblis itu bukan ingkar terhadap atas keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ini sangat yakin Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Dia yakin Allah menciptakan dirinya dan dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara kita yang dialog? Iblis dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, dia cuma kau ciptakan dari tanah. Tapi dia merasa lebih pandai dan hebat dari penciptanya. Nah, berapa banyak manusia sekarang ini punya sifat seperti iblis. Dia kalau ditanya, yakin nggak ada Allah? Yakin. Yakin terhadap Al-Quran? Yakin. Yakin terhadap ucapan Nabi Muhammad SAW? Yakin. Tapi tingkah lakunya sehari-hari merasa dirinya ini lebih paham terhadap hidup ini daripada Allah, daripada Nabi Muhammad SAW. Berarti ada unsur iblis di dalam dirinya. Nah, hati-hati, jangan sampai kita ini nanti menghadap Allah ada unsur iblis di dalam hatinya. Yang harus kita kembangkan di dalam diri kita ini unsur malaikat. Malaikat itu tidak pakai mikir, disuruh sujud sama Allah ya sujud ya. Tapi kalau iblis ada perintah dari Allah SWT, nanti dulu saya pikir betul tak perintahnya ini. Jangan-jangan sudah tidak relevan lagi di zaman ini. La ilaha illallah. Nah, perintahnya Allah SWT diutak-atik sama dia ini disesuaikan dengan hawa nafsunya. Padahal itu perintah turun agar kita jadi makmumnya Al-Quran. Al-Quran ini diberikan kepada umat Muhammad SAW supaya umatnya Nabi Muhammad ini jadi makmumnya Al-Quran, bukan Al-Quran ini jadi makmum mereka. Al-Qurannya jadi makmum mereka berarti Al-Quran itu maknanya diotak-atik supaya sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Nah, bukan seperti itu. Itu geraknya iblis ya. Nah, kembali pada pembahasan ini. Karena kemudian dia membangkang, kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari rahmatnya, jauh dari rahmatnya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena peristiwa itu, iblis ini biasanya orang kalau sudah sombong dia tidak mau menyalahkan dirinya, yang disalahkan mesti orang lain. Nah, menutup mata dari kesalahan dirinya. Diusir dia dari rahmat Allah, tapi diusirnya dia dari rahmat Allah itu tidak menjadikan dia kemudian bertobat.
tidak menjadikan dia kemudian mengambil pelajaran lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dia musuh kepada Adam yang Adam itu tidak ada salahnya. Salahnya apa Adam itu? Orang yang menciptakan dia Allah, dan yang Adam itu tidak minta malaikat supaya sujud kepada dirinya, tapi Allah yang memerintahkan malaikat itu sujud. Salahnya apa Adam? Tidak ada salahnya kan? Tapi iblis ini gara-gara Adam saya diusir dari rahmat Allah. Ini orang yang sudah jauh pemikirannya dari menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akibat kesombongan yang ada di dalam dirinya. Padahal semua itu akibat kesalahan dirinya, bukan kesalahan Adam. Tapi karena peristiwa itu, egonya iblis yang terlalu besar itu, kemudian dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, istilahnya kasarnya itu, iblis itu mengatakan, kau usir aku dari rahmatmu karena sebab makhluk yang ini, yang hina ini di mataku, maka aku berjanji kepadamu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh keturunan makhluk ini. Aku sesatkan seluruh keturunan. Ini janjinya iblis, sumpahnya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada makhluk seperti itu, berarti itu kawan kita atau musuh kita? Musuh. Ya musuh, sudah jelas. Tapi berapa banyak manusia yang menjadikan iblis itu sebagai teman? Padahal dia itu niat mau membunuh kita, tapi kita jadi teman. Dia itu sumpah di hadapan Allah mau menghancurkan hidup kita, tapi kita husnudon terhadap iblis ini. Kalau ada orang umpamanya bersumpah di depan kita, saya sumpah kamu begitu lengah akan saya bunuh. Umpamanya ada orang sumpah seperti itu. Kira-kira kita bisa prasangka baik dari seorang ini? Atau harus waspada? Kalau prasangka baik berarti kita keledai. Bukan manusia kita, keledai. Nah, keledai itu bodoh. Nah, kalau ada orang sudah bersumpah di hadapan kita akan membinasakan kita, berarti setiap orang itu lewat kita harus waspada. Siap-siap ya. Jalan kemana terus kita hati-hati. Jangan sampai kita orang itu ada di belakang kita. Karena begitu kita lengah langsung akan dibunuh. Tapi orang yang bodoh, orang itu jalan, kita malah senyum-senyum. Kita perlu kamu dibunuh dari belakang sama orang ini. Bahaya. Nah, berapa banyak orang yang seperti itu dalam kehidupannya terhadap iblis. Makanya kita harus paham, kita harus tahu musuh bebuyutan kita itu dalam hidup ini adalah iblis. Nah, iblis ini punya pengikutnya dari bangsa jin dan bangsa manusia. Itu musuh kita juga. Itu juga musuh kita. Terus gimana caranya? Setiap hari kita bawa pistol, mana-mana bawa pistol. Bukan gitu caranya. Ini musuhnya musuh ideologi, musuh keyakinan, musuh kebahagiaan. Kita mau jadi bahagia, tapi itu ada musuhnya yang menghalangi kita. Nah, makanya ini kita bahas rintangan yang ketiga ya. Al-aibut thalith asy-syaitan, setan. Tsumma 'alaika ya akhi, kemudian wajib bagimu wahai saudaraku bi muharabati syaitan wa ghahrihi. Wajib bagimu jika kamu ingin mencapai kedekatan di sisi Allah, mencapai tujuan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wajib bagimu untuk memerangi dan menundukkan setan. Memerangi berarti setiap setan mengajak A, kita perangi. Ya, setan itu punya slogan, kita perangi juga dengan slogan yang slogannya setan itu kita perangi dengan slogannya Nabi Muhammad SAW.
setan itu ingin mengikat kita dengan jeratnya, kita lawan dia, setan itu, sampai kita berhasil menundukkan. Kalau kita sudah berhasil menundukkan setan, hidup kita nyaman. Tapi selagi kita masih kompromi dengan setan, hidup kita tidak akan pernah aman. Tidak akan pernah aman. Nah, wadzalika li khaslatain. Kenapa sih saya ini harus menundukkan setan? Kok saya harus memerangi setan ini? Kenapa? Kok saya harus memusuhi setan? Kenapa? Ada dua alasan kata Imam Ghazali. Jadi di setiap rintangan Imam Ghazali menjelaskan alasannya. Sama dulu, kenapa kita harus menjauhi dunia? Ada alasannya. Kemudian dia menjelaskan obatnya. Manusia, kenapa kita harus menjauhi manusia? Ada alasannya. Kemudian dia menjelaskan obatnya dan caranya, cara minumnya dia juga menjelaskan. Nah ini sekarang juga seperti itu. Kenapa kita harus memerangi setan dan menundukkannya? Wadzalika li khaslatain. Ada dua alasan. Ihdahuma, alasan yang pertama, annahu aduwwun mudillun mubinun. Alasan pertama adalah setan itu adalah musuh yang menyesatkan dan nyata, bukan samar-samar, nyata. Setan ini musuh yang menyesatkan dan nyata. Ada musuh yang samar-samar, namanya musuh dalam selimut istilahnya. Kalau ketemu kita ini, wah baiknya luar biasa, sehingga kita tidak paham kalau ini musuh kita. Tapi kalau setan ini nyata sekali. Kenapa? Sebab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan setan sudah mengatakan kepada kita bahwa iblis, setan itu musuh yang nyata bagimu. Kalau yang lain-lain kan tidak dinyatakan sama Allah. Ada musuh di dalam hidup kita yang pura-pura baik kepada kita nggak tahu karena tidak dikasih tahu sama Allah SWT. Tapi segala sesuatu sebenarnya nyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis ini kita dikasih tahu sama Allah. Kita diberitahu bahwa iblis itu musuhmu, nyata. Dan bukti yang kedua iblis itu musuh nyata karena kita bisa paham setiap manusia yang termakan jerat iblis itu ada di dalam sejarah hidup manusia. Siapa yang termakan jerat iblis itu pasti hidupnya akan celaka. Mulai yang pertama termakan adalah bapak kita sendiri, Adam. Nabi Adam itu enak-enak di surga, kena jeratnya iblis, kemudian dia tergelincir keluar dari surga. Saya tidak akan membahas maksudnya surga di situ, kan panjang lebar. Itu yang dimaksud bukan surga yang nanti kita akan memasukinya. Kemudian Nabi Adam itu kok bisa tergelincir terkena jeratnya iblis, padahal dia kan seorang nabi. Ada alasannya. Alasan yang pertama, ada yang mengatakan bahwa itu kan belum jadi nabi mungkin. Nabi itu kan ada umatnya ya. Nabi Adam waktu itu belum jadi nabi, jadi makanya mungkin termakan jeratnya iblis. Alasan yang kedua, yang termakan jeratnya iblis itu sebenarnya bukan Adam, tapi Adam itu hanya menjalani sunnatullah yang menjadikan dirinya ini harus turun ke bumi. Jadi Adam itu tahu bahwa dirinya ini akan turun ke bumi ya. Allah dari awal sebelum menciptakan Adam itu sudah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi itu khalifah. Tapi kan harus ada sebabnya ini. Orang dia ini di surga, padahal Allah akan menjadikan dia itu jadi khalifah. Maka Adam itu dalam tanda kutip nuruti iblis secara lahiriah, menuruti iblis, padahal dia itu menuruti keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini permasalahan yang sangat pelik, sangat membingungkan. Jangan dijadikan alasan buat kita
saya kan ini menurut iblis berarti sudah kehendak Allah. Tidak boleh. Adam sama kamu ini kedudukannya beda. Cara pandangnya juga beda. Tapi Ibn Arabi dia mengatakan Adam itu termakan rayuan iblis secara lahiriah, tapi secara batiniah dia itu sebenarnya sedang melakukan amal taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara lahiriah dia maksiat, secara batiniah dia itu taat. Karena dia tahu Allah itu menginginkan dia turun ke bumi. Jadi dia ini pura-pura nurut sama iblis karena ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya Allah mengajarkan kepada umat manusia cara untuk bertobat. Nah, itu kan manusia pertama kali, supaya manusia itu tahu iblis itu musuhnya. Kemudian kalau kita termakan rayuan iblis, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada caranya untuk kembali, diajari oleh Allah caranya taubat. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi, di dalam ayat sebutkan. Jadi umpamanya Adam itu seperti Khidir. Khidir itu kan maksiat ya, secara lahiriah, mecahkan kapalnya orang. Dia jalan sama Nabi Musa, mau pergi ke satu tempat, dijamu oleh orang, ayo naik kapal saya aja, orangnya baiknya luar biasa, naik kapal saya. Di tengah jalan kapalnya berubah. Dosa nggak ini mengubah kapalnya orang? Dosa, maksiat itu. Turun dari kapal baru jalan sebentar, lihat anak kecil yang umurnya baru 4 tahun 5 tahun digandeng sama Khidir. Si main-main dia gandeng sama Khidir, dijak masuk jalan sepi, gang sepi itu, kampung sepi. Khidir menoleh kanan, kepalanya dilepas sama Khidir, mati ya anaknya. Bunuh orang maksiat. Tapi di akhir kisah itu pertemuan iblis dengan Khidir dengan Musa, Khidir itu mengatakan kepada Musa, wa ma fa'altuhu an amri, ini bukan kehendakku, tapi aku disuruh oleh Allah. Taat. Wah, ini kalau kita terapkan di dalam hidup bisa kacau tidak. Nah, itu sebuah alam Khidir yang kita tidak paham. Nabi Musa saja suruh belajar Khidir. Kan Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah ketemu Khidir ini, diperintahkan, oh ternyata ada model makhluk yang seperti ini. Model makhluk yang seperti ini, yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tampak luarnya melakukan perbuatan yang tidak baik. Padahal dia itu sudah taat. Nah terus kalau kita ketemu makhluk seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya kamu harus seperti Musa, amar ma'ruf nahi munkar, tapi tetap husnudzon, tetap prasangka, tetap prasangka. Jadi sekali lagi ini sebetulnya masalah yang sangat pelik sekali. Kita kembali lagi ke masalah ini aja. Karena jalan-jalan dan jadi nyebut Adam tadi ya. Nah, makanya dari pelajaran yang terjadi pada Adam itu, Allah memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran di Al-Quran. Lihat bapak kamu nurut sama iblis sekali, manisnya bujuk rayu iblis itu menjadikan dia terusir dari surga. Itu pelajaran buat kamu kejadiannya Adam itu. Kemudian yang bawah-bawah juga seperti itu. Habil itu turut sama iblis, termakan bujuk rayunya iblis, bunuh orang, bunuh adiknya. Qabil ya, membunuh adiknya sendiri ya. Qabil membunuh Habil, kemudian jadi orang yang celaka dan begitu seterusnya. Jadi kita harusnya bisa mengambil pelajaran juga bahwa setan itu yang pertama alasannya adubun mudillun mubinun wala matma' fihi bi musalahatin wa ibgha'in alaih. Tidak ada harapan kebaikan di dalam setan ini
Dan setan ini tidak akan menyisakan kebaikan untuk kamu. Kamu tidak akan pernah bisa berharap setan itu jadi baik. Kalau setan jadi baik, Al-Quran ini bisa berubah semuanya. Setan itu tidak mungkin jadi baik. Kalau ada orang buruk selain setan, manusia, ada orang buruk, itu kita masih punya harapan dia ini jadi baik. Masih mungkin bisa kita berteman kalau dia berubah jadi baik. Manusia itu punya harapan. Tapi setan ini jangan kamu tunggu dia berubah jadi baik. Dan mungkin dia ini berubah jadi baik. Dan dia tidak akan menyisakan kebaikan buat kita. Dia akan dekat dengan kita kalau kita itu nurut. Kalau kita berbuat yang menjijikkan, berbuat yang buruk. Tapi begitu kita sholat, dia marahnya luar biasa. Tidak akan menyisakan kebaikan buat kita. Bahkan bukan cuma kita tidak bisa mengharap kebaikan dari setan ini, bahkan la yaghna'uhu illa halakuka aslan. Tidak ada yang menjadikan setan itu puas kecuali kebinasaan. Bukan cuma dia tidak menyisakan kebaikan dan kita tidak bisa mengharap kebaikan dari setan ini. Bahkan setan ini hidupnya akan sedih terus. Setan ini akan sedih terus sampai dia melihat kita ini celaka. Jadi bahagianya setan itu kalau lihat kita celaka. Lihat anaknya Adam ini celaka, wah, tidak ada kebahagiaan yang lebih dari itu buat setan. Karena dendam kesumat ya, yang ada di dalam diri setan ini. Jadi kalau sampai ada anak Adam yang mati dalam keadaan bermaksiat, wah, itu hari raya buat setan. Hari raya. Ada anak Adam tergelincir melakukan perbuatan maksiat, itu hari raya setan. Hari raya setan. Ada anak Adam mati dalam keadaan kafir. Waduh, itu luar biasa. Itu sesuatu yang paling menggembirakan buat setan, lebih-lebih lagi iblis mungkin. Fala wajha idni lil amni min mithli hadzal aduwi wal ghaflati anhu. Kalau kamu sudah mengetahui ini, maka kita simpulkan tidak ada satu alasan pun yang mengizinkan kita untuk merasa aman dari musuh yang seperti ini. Tidak ada satu alasan pun yang mengizinkan kita untuk merasa aman dan lalai dari musuh yang seperti ini. Artinya, kamu kalau sudah tahu iblis ini seperti ini, setan ini seperti ini, jangan pernah merasa aman dan jangan pernah lalai dari intaian dan jerat setan. Wa ta'amal ayataini min kitabillahi subhanahu, dan renungkanlah dua ayat dari Al-Qur'an ini. Ihdahuma, ayat yang pertama qaulu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam a'had ilaikum ya bani Adam, bukankah aku Allah telah menjelaskan, memerintahkan kepadamu wahai anak-anak Adam, Allah ta'budu syaitan, janganlah kalian jadi hambanya setan, jangan menuruti setan, jangan nyembah setan, jangan taat kepada setan. Allah sudah mengingatkan, alam a'had ilaikum, bukankah aku sudah menjelaskan, memerintahkan kepada kalian, ya bani Adam, hai anak Adam. Siapa anak Adam? Ya kita ini. Ini kita diajak ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Hei anak Adam, aku sudah mengingatkan kalian semua, Allah ta'budu syaitan. Jangan dengar ucapan setan, jangan taat,
jangan sembah setan. Kenapa ya Allah? Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu, percayalah kepadaku wahai anak Adam, aku adalah zat yang maha baik kepadamu. Aku adalah zat yang paling sayang kepadamu. Aku adalah zat yang paling menginginkan kebahagiaan untuk dirimu. Dengarkan ucapanku, kata Allah. Ini sayangnya Allah kepada anak Adam ini. Setan itu musuh kamu yang paling nyata. Jangan kamu nurut sama setan, percaya sama aku. Ini kayak bapak sama ibu yang mau menyelamatkan anaknya. Nah, kamu ini tidak paham, kamu masih kecil. Ibu bapak ini paham, jangan temenan sama dia. Hati-hati, nanti tidak selamat kan kalau temenan sama dia. Anak yang sombong diingatkan orang tuanya seperti itu, bapak saya ini tidak paham apa-apa. Padahal itu anak yang keren itu. Tidak nurut omongan bapak ibunya, celaka. Nanti kalau sudah celaka, ngadunya besar. Datangnya ke bapak ibunya lagi nangis dia, Pak. Betul Pak. Ternyata dia ini orang yang buruk. Nah, banyak anak Adam nanti seperti itu. Di dunia sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu musuh kami yang nyata. Jangan dekat-dekat, jangan taat. Nekat, merasa dirinya ini lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nangis. Di akhirat baru dia nangis. Baru dia ngadu ke Allah, ya Allah, ternyata betul. Malaikat itu kan bertanya kepada anak Adam yang nanti di neraka seperti yang disebutkan apa? Alam ya'tikum nadhir. Kok bisa-bisanya kamu ini masuk neraka? Kok bisa kamu masuk neraka padahal Tuhan itu maha baik, maha pengampun, maha pemaaf, maha penyayang. Kok bisa kamu itu masuk neraka? Ini malaikat ini sampai heran kalau ada manusia ini di neraka. Alam ya'tikum nadhir. Apa tidak ada yang pernah mengingatkan kamu dulu waktu di dunia akan bahayanya neraka ini? Alam ya'tikum nadhir. Mereka penduduk neraka ini, manusia ini mengatakan bala kerjanya nadhir. Padahal ya ada dulu yang memperingatkan kami, tapi kami tidak mendengarkan, keminter. Kami berasa orang-orang ini bodoh, kuno, ketinggalan zaman. Ini masanya seperti yang di otak kami. Ya sudah, belum apa ke neraka itu masuk ke neraka. Sama juga di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang kafir itu waktu dibangkitkan nanti dari kuburnya, ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Waktu dibangkitkan dari kuburnya, ya Allah, celaka kami. Siapa yang membangkitkan kami dari kubur-kubur kami ini? Ini sekarang kejadian yang dulu diceritakan Rasul-Rasulnya Allah SWT. Ini kejadian betul. Sekarang kita nggak tahu. Nanti setiap orang dari kita ini pasti yakin akan mengalami hari kebangkitan dan akan satu persatu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Ini bukan seperti berita koran atau berita di broadcast atau berita di SMS yang mungkin hoax. Tapi ini berita yang tidak ada berita yang lebih pasti dari ini. Di hidup kita tidak ada berita yang lebih pasti. Ingat ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan ayat yang ini. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa tsaniyatu qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Hei, setan itu adalah musuh kalian, maka jadikan dia musuh. Aneh baik. Ada musuh malah dijadikan teman. Malah dia musuhan sama yang sayang kepada dia, Allah. Aneh nih.
yang sayang kepada dia, yang memberi rezeki dia, makannya setiap hari diatur, dikasih tempat buat tinggal bumi ini, dan dipantau terus setiap saat, malah dijadikan musuh. Yang menginginkan dia masuk neraka malah dijadikan teman. Aneh ya, manusia ini aneh. Sampai Allah harus mengingatkan, kan harusnya tidak perlu diingatkan. Ada orang yang membunuh kita sama orang yang setiap hari memberi kita uang, yang kita jadikan teman, yang memberi uang, tidak perlu diajari. Tapi ternyata banyak manusia yang umurnya sudah tua tapi belum mumayyiz. Belum mumayyiz, masih mumayyiz itu di dalam fikih itu, di antara maknanya mumayyiz itu yang sudah bisa membedakan mana yang manfaat, mana yang mandor. Itu namanya mumayyiz. Anak kecil ngambil pisau, kemudian dia tusuk tangannya. Tidak heran dia belum mumayyiz, belum tahu kalau pisau itu ada mandorotnya. Anak kecil megang api, ya tidak heran lah, dia belum mumayyiz. Nah, kalau sudah mencapai usia 7 tahun, 8 tahun, baru dia mumayyiz. Apa maknanya? Bisa membedakan api itu bahaya, air itu bermanfaat, kolam renang yang dalam itu bisa berbahaya. Kalau belum mumayyiz, kolam renang 4 meter dia tidak bisa berenang, ya nyemplung dia kolam renang itu. Yang salah bukan anak itu, yang salah yang meletakkan kolam renang tidak diberi pagar. Ya, anak belum mumayyiz kok tidak tahu dia. Jadi kalau ada anak kecil melakukan kesalahan, tidak ada hukumnya. Anak kecil umpamanya, umur 1 tahun atau umur 5 tahun, ngambil pisau, ibunya sendiri dibunuh, tidak ada hukumnya. Dia belum paham kalau pisau itu bermanfaat, belum mumayyiz, tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Nah, kalau sudah dewasa, itu baru ada hukumnya. Tapi anehnya, banyak manusia di zaman ini sudah umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, belum mumayyiz. Kenapa demikian? Setan yang mau membunuh dia itu, yang bermanfaat, dia dekati, dia jadikan teman. Allah yang bermanfaat, dia musuhi. Dia musuhi, berarti belum mumayyiz. Allah mengingatkan di dalam ayat, fattakhiduhu aduwwa. Peringatannya buat siapa ini? Buat manusia yang belum mumayyiz seperti kita ini ya. Tapi buat orang-orang yang suci, orang-orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah, dia sudah paham bahwa setan itu adalah musuh. Wa hadza aqsa at-tahdhir wa ghayatuhu. Ayat ini adalah menunjukkan puncak perintah untuk berhati-hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fattakhiduhu aduwwa. Alasan yang kedua, wal khosratut tsaniyah, bersambung satu supaya tujuan ini jadi penasaran. Yang bikin penasaran jangan singkat terang aja. Majelis juga bisa bikin penasaran. Baik, saya kira itu yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita di bulan Sya'ban, menyampaikan kita ke bulan Ramadan, menggolongkan kita termasuk mereka yang berpuasa dan beribadah nanti di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan kita termasuk mereka yang beruntung mendapat Lailatul Qadar dan dijadikan kita ini selalu sadar dan waspada bahwa setan itu adalah musuh kita dan dijauhkan kita dari gangguan godaan setan lahir batin, setan manusia atau setan jin atau pemimpinnya iblis. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan benteng kepada kita yang kuat dari gangguan mereka sampai kita bisa menjumpai Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
puasa itu setan di borgol, belenggu setan. Dia tidak bisa mengganggu manusia. Berarti kalau kita berbuat dosa di bulan Ramadan, malas ibadah, itu berarti kita ini murid teladannya setan. Jangan nyalakan setan lagi. Berarti kita sudah jadi murid teladan. Gurunya tidak ada, dia tetap menjalankan perintah gurunya. Itu berarti murid teladan. Nah, kita ini murid teladannya setan atau murid teladannya Nabi Muhammad. Kalau murid teladannya Nabi Muhammad sudah dimakamkan, kita masih tetap mengikuti perintahnya Nabi Muhammad. Tapi sayangnya banyak yang malas jadi muridnya Nabi Muhammad, gemar jadi muridnya setan. Jadi setannya itu di penjara, dia tetap melaksanakan perintah-perintahnya. Kalau bulan dari kata ada, kalau ada orang di bulan puasa malas ibadah, gemar maksiat, berarti ciri-ciri dia orang celaka. Karena setan sudah tidak ada, jangan nyalakan siapa-siapa, itu diri kamu sendiri. Nah, kalau kita masih ada ciri-ciri hamba celaka di dalam diri kita, nangis kita kepada Allah SWT. Mohon ampun, taubat ya Allah. Jangan sampai ciri-ciri celaka ini ada di dalam diri kita. Minta kepada Allah SWT agar kita digolongkan hamba-hamba yang su'adah, hamba-hamba yang bahagia insyaallah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعظم كل سوري بالمصطفى رسولي أعظم كل سوري بالمصطفى رسولي أعظم كل سوري صلى وسلم ربي عليه عدد الحب وآله وصحبه إداد كشف السحب والحمد للإله في البدن والتنهي